یہ ہے میرا شہر الہ آباد، ضلع قصور، تحصیل چونیا، اور ہم ہیں اس مٹی کے شہزادے۔ ہمارے شہر کی ایک خاص بات ہے کہ یہاں کے لوگ بہت دل والے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ شہر دن بدن ترقیوں کو چھوتا جا رہا ہے۔ سارا شہر اپنی رفتار میں چل رہا ہے، اور پھر ہم پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ وقت تو بس وقت ہے جو آج پھر اس لڑکے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ بھاگتا ہوا لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ زندگی کے میدان میں لڑنے والا وہ سپاہی ہے جو ایک ہاتھ میں خواب پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں ذمہ داریاں پکڑے ہوئے بھاگ رہا ہے۔ یہ دوڑ صرف فاصلے طے نہیں کر رہی، یہ اس کی پوری کہانی لکھ رہی ہے۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے یار، اپنا ٹفن اپنے کنٹرول میں رکھو، پاگل ہے آپ، اٹھاؤ اس کو۔ سر یہ ڈبہ میرا نہیں ہے، میرے بابا کا ہے۔ بس اتنا خیال رکھنا چاہتا تھا کہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور وہ ہسپتال میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو معذرت۔ لگتا ہے خود کو بڑا راجا سمجھتا ہے۔ میرے پاس ٹائم ہوتا نا تو میں اس کو بتاتا ہوں۔ اور یہ ہے الہ آباد کی شان کنکورڈیا کالج۔ اس کالج کی خوبیوں پر بات کی جائے تو بے شمار ہے، مگر ایک بتانا چاہوں گا، یہ کالج سٹڈی کے ساتھ ساتھ آنے والے تمام سٹوڈنٹ کے اندر پائی جانے والی تمام صلاحیتوں کو بھی ہر میدان میں ابھارنے کا موقع دیتا ہے، اور انہی کے پیار اور محبت کی وجہ سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ بچے تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کالج شروع ہو گیا ہے؟ چلے جاتے ہیں، ساری زندگی پڑھنا ہی ہے، پڑھائی چھوڑ دوں گا مگر فیس بہت کے بغیر کالج نہیں جاؤں گا۔ تمہاری باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو۔ میں نے اماں کو کہا بھی تھا اس دفعہ جو کمیٹی نکلی ہے اس سے مجھے ایک سائیکل ہی لے دے، پر میری سنتا کون ہے؟ واہ غربت تیرے کسے، تینوں مٹاندے ساڈے رنگ ہو گئے نے پھٹے۔ ابا دیکھو آج کا موسم کتنا خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ابا جان۔ بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو ابا جان؟ بیٹا تمہاری ماں بتا رہی تم آج کل موبائل کا بہت استعمال کر، کیا یہ بات سچ ہے بیٹا؟ نہیں ابا جان، زیادہ استعمال نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی سہارا بننا ہی پڑتا ہے۔ بیٹا یہ موبائل کب سے تمہارا دشمن بن گیا؟ ابا جان دشمن نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے ہر کسی کی یہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ بیٹا اگر کل کو میں نہ رہا تو گھر کا سہارا کون بنے؟ ابا جان گھر کا سہارا وہ تو آپ ہی ہیں، میں تو ابھی بس سیکھ رہا ہوں۔ بیٹا میں کب تک رہوں گا؟ وقت کسی کا نہیں ہوتا بیٹا، اب تو میں چاہتا ہوں کہ تو میرا فخر بن جائے۔ ابا بس دعا کرتے رہے، منزل مل ہی جائے گی۔ انشاءاللہ۔ بیٹا دعا تو روز کرتا ہوں مگر دل ڈرتا ہے کہ یہ بوجھ تیرے کندھوں پہ نہ پڑے۔ ابا جب تو ہنستا ہے نا بیٹا تو دل کو سکون ہو، دعا ہے کہ ایسی کبھی نہ رکے۔ کیا ابا صبح صبح موڈ خراب کر رہے ہو؟ آگے کالج سے لیٹ ہو گیا، دیکھنا ایک دن میرا ابو اپنے پاؤں پہ چلے گا، انشاءاللہ میں اپنے ابو کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دن میں افسر بنوں گا اور اپنے ابو کے سارے سپنے پورے کروں گا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور مجھے اپنے بیٹے پر بڑا فخر ہے، وہ انشاءاللہ ضرور افسر بنے گا۔ اوکے ابا اب میں چلتا ہوں، دعا کرنا کہ ڈانٹ سے بچ جاؤں، روز لیٹ ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے وہ زندگی جسے ہم وقت کی قید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج عزت کا موڈ کیسا ہوگا؟
टीचर तो पहले लग तेरे आते, टीचर पहले तेरे खिलाफ हो। चलो अल्लाह मारे। अरे कामरान, तू यहाँ कैसे खड़ा है? लेट हो गया है या कोई नया कारनामा किया है आज? पुत्र तू मेरी छोड़ आज पहला लेक्चर भी सर का है। जा, तेरी बड़ी तारीफें कर रहा था, तुझे इनाम देगा। मैं कमिन सर। आइए सर, पढ़ने आए या पढ़ाने आए? हमें तो ये समझ नहीं आती, हम पागल या आप हमें पागल बनाते हैं। ला कहने के बावजूद भी तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तुम्हारी वजह से मेरी क्लास का रोज डिसिप्लिन खराब होता है। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुम इतना लेट होते हो? रोज लेट आने का ठेका था रखा है तुमने। सर मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं उनके लिए रोज खाना लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं सर नहीं हूँ। अपनी जिम्मेदारी पे फिर फोकस करो। हमारे सिर में क्यों दर्द की हुई है फिर? जिनको पढ़ने का शौक होता है ना और तुम्हारा रोज रोज लेट नहीं आते, और ना आके दूसरी शुरुआत करते हैं। सजा दे रहे हो। मेरा एक सवाल है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग क्यों होते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है पीके। जब मैं आता हूँ तो फिर मैं नहीं देखता कि क्या गलत है और क्या ठीक। पीके, अब मुझे पता चल गया है, तुम क्लास में आओगे और अपनी डायलॉग बातें खत्म करो और जाकर अपनी सीट पे दफा हो जाओ, बैठ जाओ। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, इनकी वजह से हमारे माशरे में बदअमनी पैदा हो रही है। बच्चों, ये 6, 7 और 8 बोर्ड में लाजमी आता है। ये मैंने अभी चेक करना है। अपनी अपनी नोटबुक पे नोट करो, जल्दी करो। मैं भी सबका चेक करने लगा हूँ। सर जी, मैं तो नहीं लिख रहा, मैं तो थक गया हूँ। क्या बॉस, मैं भी थक गया हूँ। आपके पास मोबाइल है, आप पिक्चर स्कैन कर मुझे पीछे बॉस, मोबाइल में निकालो, सर देख लेंगे, हम पकड़े जाएंगे। अरे यार, मेरे को क्या चाहिए? सर पीकेटी मोबाइल लेके आई है, वो फोटो बना रहे हैं व्हाइट बोर्ड की। आप वकास से पूछ लें, पिछली बार भी इन्होंने हम पर इल्जाम लगा दिया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। यार सर ये सही कह रहा। ठीक है, खड़े हो जाओ, जल्दी बाहर आओ। तुम्हारी वजह से मेरी क्लास को कौन खराब होता है, तुम परिगलते बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। दफा जो मेरी क्लास है और कॉरिडोर की कान पकड़ 3 चक्कर लगाओ। क्योंकि बॉस क्या है, आपके उजले हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब इन चीजों की खैर नहीं, इन्हें अपने हाथ का तड़का छाना।
उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी अब हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। बच्चे तू मुझे बाहर मिल, पहले तुझे तोड़ूंगा, फिर मरोड़ूंगा और फिर तोड़ के छोड़ूंगा। आज तो तुम्हें मजा आया होगा, आइंदा लेना हमसे पंगा। क्या नहीं अपना भाई पकड़ा है, तू क्यों अपनी जान का दुश्मन बन गया है? साले देख लिया तो पकड़े देंगे, तुम्हारी पकड़ कर रोक कर तुम्हें तो पता ही मेरे मलिक साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसलिए मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं लेकर आता हूँ खाना। या तू ऐसा हेलो सर आप क्या कर रहे हैं? हम कब से आपको कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आपको सब पता है मैं कॉलेज में हूँ और इस कॉलेज में रूम बहुत ज़्यादा सख्त है मैम। सर आपके वालिद की तबीयत अचानक से खराब हो गई, आप जल्दी से आ जाएं। क्या मैम, मैं अभी आता हूँ। आ गया चूजा। मेरा नाम है पीके। जब मैं मारता हूँ तो फिर मैं नहीं देखता क्या गलत है और क्या ठीक है। पकड़ो। अरे अरे मेरे मुन्ना, 2 दिन हम कॉलेज के नहीं आए, तेरे तो पर निकल आए हैं। क्या बॉस, ये अपने आप को बड़ा ही सिकंदर समझता है। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे। सिकंदर जब गुजरे इस दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। ओए कामरान, तू यहाँ बैठा, तेरा दोस्त को पिकेट क्यों नहीं पकड़ा हुआ है? क्या? आ जा। मुझे जाने दो। बच्चे, तेरी वजह से मेरा मोबाइल गया है, मोबाइल लगा दे और चला जा। वकास क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? छोड़ो मेरे दोस्त। ठीक है भाई, आपको मोबाइल चाहिए ना? ठीक है भाई, आप ये पैसे पकड़ लें, मैं आपको सब बाकी पैसे दे दूंगा, आप इसे अपना मोबाइल ले लें। ठीक है भाई, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है। ठीक है भाई। वकास तू क्यों रो रहा है? हमने कौन सा कुछ गलत किया है? छोड़ो मेरे दोस्त को, कोई पैसे नहीं देने इनको। छोड़ो मेरे दोस्त को। तू जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। वकास, अगर तू भाग कर गया तो मैं तेरा गुस्सा तेरे दोस्त पे निकालूंगा। तुझे अगर अपने दोस्त की इज्जत प्यारी है तो वापस आ। वकास, वापस ना आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, एक दिन मेरा अबू अपने पाँव पे चलेगा, इंशाल्लाह मैं अपने अबू को कुछ नहीं होने दूंगा। एक दिन मैं अफसर बनूंगा और अपने अबू को सारे सपने पूरे करूंगा। वक्त का दे रहे हो, बताओ कि क्यों ये सजा दे रहे हो। देने वालों जाओ, सजा देते जाओ, सजा के बदले
کچھ دوا دیتے جاؤ، جا رہے ہو تو ایک وجہ تو بتاتے جاؤ۔